بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدو قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا برپا کر دیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خوف و ہراس کے مارے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے کر جا رہا تھا۔ وہ عقا اور حذیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ دشمنوں کا تعاقب کرو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ کو حکم دیا۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اس وقت مسنا بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بغلگیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مسنا نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یوں کہے کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی شہر سے نکل گئی۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا؟ یہ فوج ہمارے اخ پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لے لیے ہوں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ولید، مسنا نے کہا، مہران اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہیں کہیں چھپی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر کے 10 میل طے کر لیے۔ مسنا کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدو عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیا۔ اخا بن اخا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو لاؤ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدو قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اخا کے بازو کو پکڑا اور اسے اتنی آگے لے کے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والوں تیروں کی زد میں آ سکتے تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اس نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہران اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا۔ یہ ہیں تمہارے بھائی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلے کے آدمیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس پر امید پر دیوار پر آئی تھی کہ ان کے آدمی قید میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھی جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہ زاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے، تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہوں گے۔
दीवार के ऊपर से आवाज़ आई, तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से जवाब दिया गया, हथियार डाल दो, दरवाजे खोल दो, तुम्हारी सलामती इसी में है। बनी तगलब और उनके इत्यादी कबीले जानते थे कि इनकी सलामती इसी में है कि हथियार डाल दें और मुसलमानों से रहम की दरख्वास्त करें। चुनाचे इन्होंने दरवाजे खोल दिए और मुसलमान शहर में दाखिल हुए। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि मुसलमानों ने किसी शहरी को परेशान नहीं किया, अलबत्ता मुसलमानों के खिलाफ जो बदुल लड़े थे इन सब को कैदी बना लिया गया। ये इन कैदियों के लुहाकिन पर मुनहसर था कि वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकर्रर किया हुआ फिदिया अदा करके अपने कैदियों को रिहा करा ले। तमाम शहर की तलाशी ली गई। शहर में एक इबादत गाह या दर्स गाह थी जिसमें पादरी बनने की तालीम दी जाती थी। इस वक्त 40 नौ उम्र लड़के ज़ेरे तालीम थे। इन सब को पकड़ लिया गया। इनमें से अक्सर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और इनमें से एक को तारीख़ इस्लाम की एक नामवर शख्सियत का बाप होने का शर्फ हासिल है। इस लड़के का नाम नसीर था। इसने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान औरत के साथ शादी की जिसने मूसा बिन नसीर को जन्म दिया। ये मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के अमीर मुकर्रर हुए। इन्होंने ही तारिक बिन ज़ियाद को उंदलस फतेह करने को भेजा था। 2-3 मुतासिब मौरिखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनी तगलब, नमर और अयाद के इन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो इनके खिलाफ लड़े थे। ये एक मफरूज़ा है जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया। मौरिखों की अक्सरियत ने ऐसे कत्ल आम का हल्का सा भी इशारा नहीं दिया। मोहम्मद हुसैन अकल ने मुअत्तदिद तारीखों के हवाले से लिखा है कि आका बिन अबी आका को खुले मैदान में लाकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना अहद पूरा करते हुए इसका सर तन से काट डाला। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया था कि बदू गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दें तो वो बड़े बुरे अंजाम से महफूज रहेंगे। दुश्मन ने मुसलमानों की शरायत पर हथियार डाल दिए थे। इनके कत्ले आम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐनुल तमर की फौज के बाद फतेह के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले काम ये किया कि अनबार और ऐनुल तमर का माल गनीमत इकट्ठा करके मुजाहिदीन में तकसीम किया और खिलाफत का हिस्सा अलग करके वलीद बिन अखबा के हवाले किया कि वो मदीने अमीरुल मोमिनीन को पेश करें। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के लिए एक पैगाम भी भेजा। वलीद बिन अखबा ने मदीने पहुंचकर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अनबार और ऐनुल तमर की लड़ाई और फतेह की तफसील सुनाई, माल गनीमत पेश किया। फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम दिया। पहले सुनाया जा चुका है कि खलीफा मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म भेजा था कि वो अयाज बिन गनम के इंतज़ार में हैरा में रुके रहें। इस वक्त अयाज दोमतुल जंदल में लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई की सूरत हाल अयाज के लिए अच्छी न थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया और हैरा से कूच करके अनबार को मुहासरे में ले लिया, फतेह पाई। फिर ऐनुल तमर का मोरका लड़ा और कामयाबी हासिल की। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने पैगाम में कहा था कि वह हैरा में बैठे रहते तो फारिस वालों को अपनी शिकस्तों से संभलने का और जवाबी हमले की तैयारी का मौका मिल जाता। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन को कहीं भी कदम जमाने का और जवाबी वार करने का मौका ना मिल सके। इन्होंने आतिश परस्तों की फ़ौज को नफसियाती लिहाज से कमज़ोर कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन की हुक्म अदवली तो की थी, लेकिन अमलन साबित कर दिया था ये हुक्म अदवली कितनी ज़रूरी थी। अयाज बिन गनम अभी तक दोमतुल जंदल में फंसे हुए थे और इनकी कामयाबी की तौक़ा बहुत कम थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मुनासिब समझा वो किया। खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीद बिन अखबा से कहा, इसने जो सोचा था वही हुआ। अयाज की तरफ से इत्तलाएँ आ रही हैं, वो उम्मीद अफजा नहीं। दोमतुल जंदल पर हमारा कब्ज़ा बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब मुझे अयाज के मुतालिक तशवीश होने लगी है। इब्ने अखबा, तुम ऐनुल तमर वापस न जाओ, दोमतुल जंदल चले जाओ और वहाँ की सूरत हाल देख के खालिद के पास जाओ और उसे कहो कि अयाज की मदद को पहुँचे। वलीद बिन अखबा रवाना हो गए। अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी परेशान थे। इनके साथ जो सालार थे वो उन्हें कह रहे थे कि सूरत हाल से निकलने के लिए मदद की ज़रूरत है, वरना शिकस्त का ख़तरा साफ नज़र आ रहा था। आखिर मौर्रिख तिबरी और अबू यूसुफ की तहरीरों के मुताबिक अयाज बिन गनम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख़त तहरीरी पैगाम भेजा जिसमें इन्होंने अपनी मखदूश सूरत हाल और अपनी ज़रूरत लिखी। वलीद बिन अखबा भी अयाज बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँच गए। इनका जल्दी पहुँचना आसान न था। मदीने से दोमतुल जंदल का फासला 300 मील से कुछ कम था और ज़्यादातर इलाका सहराई था। पहुँचना जल्दी था। वलीद जब अयाज
بن غنم کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی، ایاس کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ ایاس بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا، خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ مدینے جانے کے بجائے میں عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینے چلے جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں، اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاس تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا اور یوں کرتا۔ وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینے کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائے مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر اپنے آپ پر اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے، اور موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اسے ملنے والی شہروں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور خیلے دار عقیدر بن مالک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینے سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المومنین نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینے سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی۔ پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا۔ عقیدر کے سپاہی کی کچھ نفری خالد طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برستا رہتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر بھی حملے بولے، مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکے اور رست و کمک کی پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ ایاز بن غنم نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آتا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں اور نہ ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ
اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں، اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایاز بن غنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور منہ کے قریب ڈھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن مالک مجھے بھول گیا؟ کیا وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بددل ہو گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایاز بن غنم کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، خالد بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے، آگے بھی دستے، ذرا صبر کرو۔ گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے دومت الجندل پہنچے اور ایاز کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار ایوم بن کاہل سلمہ کو بلایا۔ ابن کاہل سلمہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ ایوم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے، میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ ایوم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی تھی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑ دیے۔ 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں تھے کہ جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس لامی لشکر کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بحرہ اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن مالک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طوفان کے مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر بن مالک اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر بھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑے خطرناک تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن مالک پہلے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ
वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इनकी दहशत किले के अंदर पहुंच चुकी थी। उकैदर ने ईसाई सरदारों को बुला रखा था और इन्हें कह रहा था कि वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से टक्कर ना ले और सुलह कर ले। ईसाई सरदार इसका मशवरा नहीं मान रहे थे। मेरे दोस्तों, तकरीबन तमाम मौरिखों ने इसके ये अल्फाज लिखे, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जितना मैं वाकिफ़ हूँ इतना तुम नहीं। मैं नहीं बता सकता कि इसमें कैसी ताकत है। मैं इतना जानता हूँ कि किस्मत हर मैदान में इसके साथ होती है। मैदान जंग का और खेलों की तस्खीर का जो कमाल इसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में जो कौम आती है, ख्वाह ताकतवर ख्वाह कमज़ोर, वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पिट जाती है। मेरा मशवरा तस्लीम करो और खालिद से सुलह कर लो। ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकस्तें खाई थी, वो इंतकाम लेना चाहते थे। तुम इससे लड़ोगे तो हार जाओगे। उकैदर ने कहा, फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम इसकी चालें नहीं समझते। हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ईसाई सरदारों ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला दे दिया। फिर तुम मेरे बगैर लड़ोगे। उकैदर ने कहा, मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं कराऊंगा। ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। इन्हें उकैदर के इरादों का इसके सिवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पहला पहर था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का सालार आसिम बिन उमरू किले के इस तरफ गश्त पर फिर रहा था जिधर इलाका खाली था। उसे 4-5 आदमी किले से निकलकर उस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम बिन उमरू के साथ चंद एक मुहाफिज थे। इन्हें आसिम ने कहा कि इन आदमियों को घेरे में लेकर रोक लें। मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बिखर कर घेरा डाला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम इन तक पहुँचे। मैं दोमतुल जंदल का हाकिम उकैदर बिन मालिक हूँ। इनमें से एक ने कहा, मैं अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। आसिम ने कहा, मुझे खालिद के पास ले चलो। उकैदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, खालिद के साथ सिलाह की बात करूंगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। इब्ने अब्दुल मलिक। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खैमे में इसकी बात को सुनकर कहा, तू मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की थी। तूने इस्लाम कबूल किया था, फिर इत्तेदाद के सरदारों के साथ जा मिला। उकैदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से ला ताल्लुक़ हो जाने का अहद किया। अगर ये लड़ाई मेरी और तेरी होती, ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती, तो तुझे बख्श देने से कोई नहीं रोक सकता था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मगर तू मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे मज़हब का दुश्मन है। खुदा की कसम मैं तुझे बख्श नहीं सकता। तुझे ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं दे सकता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे, कल का सूरज उसे ज़िंदा ना देखे। रात को उकैदर बिन मालिक का सर कलम कर दिया गया। सुबह तुलू होते ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अय्याज़ बिन गनम को बुलाया और उसे बताया कि वो अपनी सिपा का खुद मुख्तार सालार नहीं। इस हुक्म के साथ ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अय्याज़ की सिपा अपनी कमान में ले ली। अब लड़ाई किले के बाहर होगी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, इतने मजबूत किले पर वक्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले इस दुश्मन को ख़त्म करना है जो किले के बाहर है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम सिपाह को तरतीब में किया। अय्याज़ की सिपाह में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे, इन्हें अलग करके इस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की सिमत जाता था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन नौजवानों से कहा कि दुश्मन इधर से भागने की कोशिश करेगा, उसे ज़िंदा ना निकलने दिया जाए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दस्ते अपनी जेर कमान लेकर ईसाई सरदार जोदी बिन रबिया के मुकाबले रखे और अय्याज़ को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के 2 सरदारों इब्ने हदरजान और अल-अय्याम के दस्तों के सामने खड़ा कर दिया। अपने दोनों सालारों आसिम बिन उमरू और अदी बिन हातिम को हस्बे मामूल पहलुओं पर रखा। ईसाई और बुत परस्त सालार किले के अंदर से भी फ़ौज की खासी नफरी बाहर ले आए। इस तरह इनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत कई गुना ज़्यादा हो गई थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसी चाल चली जिससे दुश्मन परेशान हो गया। चाल ये चली कि ज़रा भी हरकत ना की। दुश्मन इस इंतज़ार में था कि मुसलमान हमले में पहल करेंगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे बुत बन गए थे। ईसाई सरदार लड़ाई के लिए बेताब हो रहे थे। जब बहुत सा वक्त गुजर गया और मुसलमान ने दुश्मन के ललकार का भी कोई जवाब ना दिया, तो दुश्मन ने अय्याज़ के दस्तों पर हल्ला बोल दिया। इसके साथ ही जोधी ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों पर हमला कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को जो हिदायत दे रखी थी, इनके मुताबिक
मुजाहिदीन के दस्तों में दुश्मन को अपनी तरफ आता देखकर भी कोई हरकत ना हुई। दुश्मन और ज़्यादा जोश में आ गया। जब दुश्मन के सिपाही मुसलमान की सफ में आए तो मुसलमानों ने रास्ता दे दिया। ये ऐसे ही था जैसे घूंसा किसी को मारो और वो आगे से हट जाए। फौरन ही ईसाइयों और बुत परस्तों को एहसास हो गया कि वो तो मुसलमानों के फंदे में आ गए हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों के साथ ईसाइयों और बुत परस्तों के सबसे बड़े सालार जोधी बिन रबिया को घेरे में ले लिया। इसके ख़ानदान के चंद एक जवान इसके साथ थे, वो तो कट गया और जोधी को जिंदा पकड़ लिया गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को ऐसी तरतीब में रखा था जो दुश्मन के लिए फंदा था। दुश्मन के सिपाही जिधर को भागते थे उधर मुसलमानों की तलवारें और बर्छियां इनका रास्ता रोकती। आखिर वो किले की तरफ भागे मगर दरवाज़ा बंद था। मुसलमान ऊपर आ गए और देखते ही देखते दरवाजे के सामने ईसाइयों और बुत परस्तों की लाशों का अंबार लग गया। एक दरवाज़ा और भी था। अपने आदमियों को पनाह में लेने के लिए किले वालों ने दरवाज़ा खोल दिया। ईसाई और बुत परस्त भाग कर दरवाजे में दाखिल होने लगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे इनके साथ चिपके हुए थे। इस तरह सूरत ये पैदा हो गई थी कि दुश्मन का एक आदमी अंदर जाता, दो मुसलमान इसके साथ अंदर चले जाते। ईसाइयों और बुत परस्तों का शिरादा बिखर चुका था। मुसलमान किले में दाखिल हो गए थे। अब जो कुछ हो रहा था वो लड़ाई नहीं थी, वो ईसाइयों और बुत परस्तों का कत्लेआम था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि कत्लेआम का ये सिलसिला जारी रहे। यह अगस्त 633 ईस्वी के आखिरी दिन थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जोधी बिन रबिया और इसके तमाम साथी सालारों और सरदारों को सजाए मौत दे दी थी। दौमतुल जंदल मुसलमानों के ज़ेर असर आ गया। इस्लाम दुश्मन ताकतें ख़त्म होने में नहीं आती थी। ईरान के आतिश परस्तों को जिस तरह इस्लाम के अलम बरदारों ने शिकस्त पर शिकस्त दी और जितना जानी नुकसान इन्हें पहुंचाया था इतना कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन वहाँ सिर्फ आतिश परस्त नहीं थे, तमाम गैर मुस्लिम कबीले जिनमें अक्सरियत अरबी ईसाइयों की थी इनके साथ थे। आतिश परस्तों ने अभी इन कबीलों को आगे करना शुरू कर दिया था, जैसा महरान बिन बहराम ने ऐनुल तमर में किया था। आतिश परस्तों के सालार मैदान जंग से भाग भाग कर मैदान में इकट्ठे होते जा रहे थे। इनके नामवर सालार बहमन जाजविया ने जब महरान बिन बहराम को अपनी फ़ौज के साथ वापस आते देखा तो उसे इतना सदमा हुआ कि इस पर खामोशी तारी हो गई थी। मत घबरा बहमन, महरान ने उसे कहा, दिल छोटा न कर, आखिर फतेह हमारी होगी। मैं शिकस्त खाकर नहीं आया, शिकस्त बद्दू कबीलों को हुई और तू लड़े बगैर वापस आ गया। सालार बहमन जाजविया ने कहा, तू इतना बड़ा शहर अपने दुश्मन की झोली में डाल आया है, तो खुशकिस्मत है कि तुझे यहाँ सज़ा देने वाला कोई नहीं। सज़ा देने वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो जानशीनी पर एक दूसरे के खून बहा रहे हैं। बहमन, महरान ने तंजिया लहजे में कहा, क्या तू मुझे सर्जिश कर रहा है? क्या तू मुसलमान से शिकस्त खाने वाले में से नहीं? अगर तू मैदान में जम जाता तो आज मदीने वाले यूं हमारे सर पर ना आ बैठते। शिकस्तों की इब्तिदा तुझसे हुई। मेरी तारीफ करके मैं अपने लश्कर को बचा कर ले आया हूँ। मैं इसी लश्कर से मुसलमानों को शिकस्त दूंगा। मैदान में इस वक्त जो लश्कर जमा हो चुका है उसे हम एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार करेंगे। इस वक्त मैदान में फारिस के जितने भी नामवर सालर थे वो सब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकस्त खाकर आए थे। इन्होंने उसे ज़ाती मसला बना लिया था, वरना वहाँ हुक्म देने वाला कोई न था। हुक्म देने वाले शाही ख़ानदान के अफराद थे जो तख्त की विरासत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो सालारों को भी अपनी साजिशों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सालार फारिस की शहंशाही के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज समझते थे। ये चंद एक सालार ही थे जिन्होंने मैदान का भरम रखा हुआ था, वरना कुसरा की बुनियादें हिल चुकी थी और ये इमारत ज़मीन बोस हो रही थी। इस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान से कम व बेश 400 मील दूर दौमतुल जंदल में थे। आतिश परस्तों और ईसाइयों को भी मालूम न था। वो समझते थे कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुल तमर में है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दरअसल हैरा वापस आना था। एक तो मफ्तूह इलाक़ों के इंतज़ामात वगैरह को बेहतर बनाना चाहते थे, दूसरा ये कि फ़ौज को कुछ आराम देना था, और तीसरा काम ये था कि फ़ौज को अज़सर नौ मुनज़्ज़म करना था। एक तो ये मुजाहिदीन थे जो मैदान जंग में दुश्मन के आमने सामने आकर लड़ते, दूसरे मुजाहिदीन वो थे जो दुश्मन के मुख्तलिफ शहरों में बहरूप धाकर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वो जासूस थे, वो हर लम्हा जान के ख़तरे में रहते थे। वो दुश्मन की नक़्ल व हरकत और अज़ाइम मालूम करते और पीछे इत्तलाएँ भिजवाते या ख़ुद इत्तलाएँ लेकर आते थे। तारीख़ में इनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, बाकी सब गुमनाम
इस तरह यहाँ पर 37वीं किस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाल्लाह 38वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।